அனைவருக்கும் வணக்கம். மிக சிறப்பாக 4வது வாரமாக போய்கிட்டு இருக்கு. எக்ஸாம் முடிகிற வரைக்கும் இது தொடர்ச்சியாக நடக்கும். சனிக்கிழமை நேரடியாக வாங்க. நேரடி வகுப்பு தான் உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ள வழியில் இருக்கும். சில விஷயங்களை நாங்கள் இங்கே சில எப்படி எழுதணும் ஈஸி மெத்தட்லாம் சொல்லுவோம். அதனால் நீங்கள் நேரடி வகுப்புக்கு வந்தால் தான் அது உங்களுக்கும் பயனுள்ள வழியில் இருக்கும். இதுக்கிடையில் அருமை சகோதர கருணாநிதி சாரை பற்றி நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது சொல்கிறதுக்கு. நம்ம எங்களுடைய நிர்வாகக்குழு உறுப்பினர் மிஸ்டர் டேனியல் தினகரன் அவர்கள் அவரை பற்றிய விஷயங்களை கொஞ்சம் சொன்னால் நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க. தேங்க்யூ சார். On behalf of Madurai Bar Association, Madurai Bench of Madras High Court, we welcome you all once again. We honor to have Mr. Karunanidhi, a renowned expert in the field of law, to address us today. We are delighted to have you here, sir, to share your insights and thoughts and experiences with us. Your presence is a privilege to us, and we look forward to gaining valuable knowledge from you. I would like to share some of the main things which he has done in his life. In 2003, he completed his higher secondary schools in Kolattur, Salem district, and finished his law at Madurai Law College at 2008, and enrolled in 2008. And everyone is know that he is now practicing both principal bench and in Madurai bench. What important thing is, in 2019 he received Justice P.N. Bhagavati Award conferred by Justice P.N. Bhagavati Foundation. In 2023 he is appointed as standing counsel to represent the State Human Rights Commission. And moreover, in 2024, he is participated from India in the International Visitor Leadership Program, which is held in America. Further, he appeared in number of cases important in human rights violation and obtained justice to those victims, like compensation and rehabilitation, which some of the cases are reported in number of legal journals, and few of the cases are hereby mentioned. Some of the cases he appeared, and one, that is Priya was state represented by Home Secretary. In that case, he appeared for victims of human rights violation and got justice from the High Court. Compensation amount was awarded by his lordship. And in another case, Valayaka was secretary to the government of Tamil Nadu. He appeared for the 69-year-old victim belonging to scheduled caste, who was all set to become the first person in the state to receive compensation of rupees 10 lakh fixed by the Supreme Court for the death of her son due to the aspiration while cleaning septic tank in residential house in Ramanathapuram district on October 2004. In another case, Bhanumati West State of Tamil Nadu, the petitioner's son was seriously injured at the police station and its custody, and hence the High Court held petitioner is entitled to get compensation from the state as vicarious liability. And in another one case, Nagamal versus Chairman cum Managing Director, Tamil Nadu Generation Distribution Corporation. It is one of the important case. An agriculture and his 2 bullocks died while cultivating on the land. After a live electricity line are dropped on them, the Madurai High Court bench directed to pay them a sum of rupees 5 lakhs because of his effort made in the case.
And in Selva Gomadi versus Principal Secretary, the Madurai bench of Madras High Court has come to the rescue of inmates of Satya Annamaya Memorial Government Orphanage by directing the Madurai collector to take over 1.5 acres of land of the municipal corporation and hand it over the Social Welfare Department for constructing a new building there. And in another case, Nagajodi with State of Tamil Nadu, he obtained an order from High Court for conducting post-mortem in the victim choice. And in Geeta, the secretary, the application was made within 3 years and hence the state was directed to provide employment under the compassionate scheme. And in another case, Jaya was Home Secretary, a juvenile was taken to illegal custody and police officers led by the inspector of police killed the boy following the severe physical torture. He filed the case for the victim's mother. The Honorable Madurai bench has transferred the investigation to CBS-CID. And in ASEAN West, the Secretary of Government, a 15-year-old boy was killed inside the government school at Nilakotai. He filed a writ petition for the father of the deceased seeking appropriate compensation, and he blamed the school authorities for the death and said the school had acted in a negligent manner. The Madurai bench ordered the state to pay a compensation of 5 lakhs to the family of a government school student. And in another case, Karunanidhi, the Madurai bench of Madras High Court ordered the union and state government to exempt a woman visual impairment from paying road tax GST for a new car purchased by her. And he is writing several articles on contemporary events. Some of them I would like to mention here. Need to change our attitude towards children on corporal punishment, which is published in Madras Law Journal. And in CTC, a freedom fighter and humanist Chief Justice journal was published. And he frequently served as a resource person for various private academics and NGOs and delivered lectures at the Tamil Nadu National Law School and government law colleges. These are all some of the events only I will share, but in reality it will take more than an hour to share his work. So I ask Mr. Karunanidhi to address. Thank you, sir, for your kind words that you uttered in this August gathering. Good morning to all. என்னுடைய ப்ரொஃபஸர் மகேஷ் பாபு சார், பிரசிடெண்ட் எம்கே சுரேஷ் சார், செக்ரட்டரி வெங்கடேஷன் சார், அந்த அகடமிக் ஓட கோஆர்டினேஷன் கமிட்டி மெம்பர்ஸ், இந்த அசோசியேஷனுடைய மற்ற ஆஃபீஸ் பியரர்ஸ், ஐ விஷ் டு express my deep gratitude for the wonderful opportunity to share the knowledge about Legal Service Authority Act, Right to Information Act, Victim Compensation Act, and the other one, Protection of Human Rights Act 1993. இந்த 4 சட்டங்களுடைய பின்னணிய ஒரு இதை பார்த்தோம்னா, we can know that these legislation regulations were brought to our country after emergency. நம்ம கண்ட்ரியில் ஆர்டிகல் 358 யூஸ் பண்ணி நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி இருந்தது. 1975 to 77 வரைக்கும் நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி இருந்தது. அதுக்கு பின்னாடி இந்தியாவுடைய ஒரு பெரிய ஒரு சவால்கள் நிறைந்த ஒரு சூழல்ல இந்த நாட்டினுடைய பல சோசியோ எக்கனாமிக்
ரீசன்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஒரு பிரேக் டவுன் ஆன ஒரு சூழல்ல தான் இந்தியன் ஜுடிஷியரி பர்டிகுலர்லி சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இந்த லெஜிஸ்லேஷன்லாம் தேவை அப்படின்றத கொண்டு வராங்க. முக்கியமாக ஜஸ்டிஸ் வி.ஆர். கிருஷ்ணய்யர், ஜஸ்டிஸ் பி.என். பகவதி இது மாதிரியான ஜட்ஜஸ் வந்து சோசியல் ஜஸ்டிஸ் காசு வந்து நிறைய பேசுகிறாங்க. இந்த பின்புலத்தில் தான் 1987 இந்த ஆக்ட் வருது. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் கான்செப்ட் எல்லாமே வந்து இந்த போஸ்ட் எமர்ஜென்சியில் தான் இந்தியாவுக்குள்ள வந்து எவால்வ் ஆகுது. லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி ஆக்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்ப்போம். இந்த ஆக்டுடைய பல சாராம்சம் பின்னால் பார்த்தோம்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒய் திஸ் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி ஆக்ட் நெசசரி அப்படின்னா, லீகல் எய்ட் இஸ் நெசசரி டு த நீடி பீப்புள், அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு விஷயம். ஏன்னா இந்தியா மாதிரியான ஒரு டெவலப்பிங் நேஷனில் வந்து நிறைய வீக்கர் செக்ஷன், அதே மாதிரி பின்தங்கிய மக்கள், பொருளாதார சூழ்நிலையில் பின்தங்கிய மக்கள், மற்ற சாதி கட்டமைப்பில் பின்தங்கிய மக்கள், இப்படி பல விமன், சில்ட்ரன் அப்படின்ற ஒரு பல கேட்டகரி இருக்குது. பழங்குடிய மக்கள், அதில் இருக்கிற மக்களுக்கு ஒரு முன்னாடி கொண்டு வரணும். அவங்களுக்கு அந்த எக்கனாமிக் பர்டன் வந்து ஒரு ஒரு தடையாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுனால தான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்புறம் நிறைய மீடியேஷன் கன்சிலேஷன் ப்ராசஸை வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும். சமாதானமாக போய் அதில் வந்து சீக்கிரமாக ஸ்பீடி டிஸ்போசல் கொடுக்கணும். இது எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்தியாவில் தேங்கி இருக்கிற நிறைய வழக்குகளை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும், பெண்டன்சி ஆஃப் கேசஸ் வந்து குறைக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து லோக் அதாலத்ஸை ரெகுலராக கண்டக்ட் பண்ணி மக்கள் நீதிமன்றத்தை உருவாக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த சட்டத்துடைய மிக முக்கியமான நோக்கம். இந்த சட்டத்துடைய ஒரு ஹோல் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தா, ரைட் டு லீகல் எய்ட் அப்படின்றது இட்ஸ் நாட் எ சேரிட்டி, இட் இஸ் அவர் ரைட், இட்ஸ் அவர் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சட்டம் வலியுறுத்துது. இந்த லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி ஆக்டோடைய பிரியாம்பிள், அதாவது அதனுடைய முன்னுரையில் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சட்டம் எப்படி இந்தியாவில் எவால்வ் ஆகுது, யாரெல்லாம் இதுக்கு ஒரு முன்னோடியாக இருந்திருக்காங்கன்ற ஒரு டீடைல், ஒரு பிரிஸ்கிரிப்ஷன் அதில் கொடுக்குறாங்க. இந்த லீகல் எய்ட் ஸ்கீம் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை ஜஸ்டிஸ் பி.என். பகவதி. ஜஸ்டிஸ் பி.என். பகவதி ஃபர்ஸ்ட் அவர் தான் இந்தியாவில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஹீ இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் யங்கஸ்ட் ஜட்ஜ் டு பிகம் எ ஜட்ஜ் டு தி குஜராத் ஹைகோர்ட். when he was Gujarat Chief Justice, he proposed this legal aid scheme வந்து கொண்டு வராரு. அப்புறமா சுப்ரீம் கோர்ட் போறப்ப அவரும் ஜஸ்டிஸ் வி.ஆர். கிருஷ்ணய்யரும் இந்த ப்ரப்போசலை வந்து நிறைய பேசுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க கொடுத்த பல்வேறு அழுத்தங்களின் விளைவாக வந்து இந்த சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தது. பி.என். பகவதியுடைய முக்கியமான இதில் என்னன்னா, ஏழ்மையாக இருப்பதும் கல்வியறிவு இல்லாத இருப்பதும் ஒரு பொருளாதார சூழ்நிலையில் பின்தங்கி இருப்பதும் வந்து நீதியை பெறுவதற்கு ஒரு தடையா இருக்கக்கூடாது, அவங்களுக்கும் ஒரு சிறந்த ஒரு சட்ட உதவி கிடைக்கணும் அப்படின்றதான் இந்த ஸ்கீமை தொடங்கின ஜஸ்டிஸ் பி.என். பகவதி சேர்பர்சனுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு நோக்கம். அதே மாதிரி நம்முடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் முதல் முறையாக நாம 1976 42nd அமெண்ட்மெண்ட் வரும்போது 39A நம்ம அமெண்ட் பண்றோம். 39A வந்து ஸ்டேட் ஷல் செக்யூர் த ஆபரேஷன் ஆஃப் த லீகல் சிஸ்டம், promotes justice on a basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by providing suitable legislation அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டிகல் 39A. இப்போ உங்களுடைய எக்ஸாமினேஷன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா என்ன பேக்ரவுண்ட்ல இந்த லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி ஆக்ட் பேசிஸ்ல கான்ஸ்டிடியூஷன்லாம் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா 39A அப்படின்றது வந்து ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல இருக்கிற ரைட் டு லைஃப், ரைட் டு லிபர்ட்டி, இது எல்லாமே இதுக்கு பேசிஸா இருந்தாலும் தேர் இஸ் எ ரைட் டு லீகல் எய்டுக்கான ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஒரு ஆர்டிகல் வந்து ஆர்டிகல் 39A. ஆர்டிகல் 39A எங்க இருக்கு கான்ஸ்டிடியூஷன்ல? டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசில இருக்குது. தோ இட் cannot be directly come to the court to enforce, but அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய சுப்ரீம் கோர்ட் ரூலிங்ஸ் வந்து they made as law of the land that legal aid is integral part of our right to life அப்படின்றத உருவாக்குறாங்க. ஸோ
கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்கிற ஒரு 4 ப்ரொவிஷன், இப்போ 39A சொன்னேன், அதே மாதிரி ஆர்டிகல் 14 ஈக்குவலிட்டி பிஃபோர் லா, சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் அப்படின்னு சொல்றப்ப சமம் அப்ப எப்போ வரும்? எல்லாருக்குமான வாய்ப்பு வரும்போது தான் அந்த சமம் அப்படின்றது உருவாகும். therefore ஆர்டிகல் 14. ஆர்டிகல் 22 அரெஸ்ட் அண்ட் ரைட் ஆஃப் அக்யூஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் அந்த கேப்ஷன். No person who is arrested shall be detained in custody without being informed. As soon as the grounds of arrest also should be informed, and he is entitled to right to consult with lawyer, a legal practitioner அப்படின்னு சொல்லுது, on his choice. அப்போ when constitution gives a right that the accused can consult a lawyer with his choice அப்படின்னு சொல்றப்ப வேர் இஸ் லாயர்? அப்போ ஒரு புவர் பர்சன் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல உட்கார்ந்து இருப்பாரு, அல்லது ஒரு ஜெயிலில் வந்து பெயில் எடுக்க முடியாம இருப்பாரு ஒரு கஸ்டடியில். அப்போ வந்து எனக்கான ஒரு லாயர் நான் சூஸ் பண்ணலாம்னா, எஸ் தேர் இஸ் எ சிஸ்டம், யூ கேன் சூஸ் எ பேனல் ஆஃப் லாயர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆக்ட் மூலமா உருவாக்கி வச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி ஆர்டிகல் 21, ஆர்டிகல் 21, 22, 14, 39 முக்கியமானது. 38ல பாத்தீங்கன்னாலுமே the state shall promote the welfare of the people by securing and protecting social order including justice அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபாஸ்டர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை ஸ்டேட் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, அதை செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த ஈக்குவல் ஜஸ்டிஸை கொடுக்கணும்னு சொன்னா, இது போன்ற சட்டங்களை உருவாக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அப்படின்ற பின்னணியில தான் இந்த சட்டம் உருவாக்கப்படுது. இதுக்கு முன்னாடி இந்த சட்டம் வந்து 1987ல வருது. 1983ல there was a landmark judgment given by Supreme Court, Sheila Bursi versus State of Maharashtra, 1983 Supreme Court cases, second volume 96. இதுல ஒரு நீட் லீகல் எய்ட் அப்படின்றது it is not only restricted in 39A but also it extend to article 21 and 14 of the constitution அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ ஒரு பர்சன் ஒரு டேஞ்சரான சிச்சுவேஷன்ல, டேஞ்சர் மீன்ஸ் ஒரு இல்லீகல் கஸ்டடி, அல்லது அந்த போலீஸ் ரொம்ப நாள் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, வேரியஸ் ரீசன்ஸா இருக்கலாம். அது வந்து அந்த அக்யூஸ்டுக்கு வந்து ஒரு டேஞ்சரான சிச்சுவேஷன், பிகாஸ் his entire freedom was restricted, he cannot move from one place to one place and he cannot meet any his relative or friends. அந்த சூழ்நிலையில் அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த நீட் அப்படின்றது இட்ஸ் a part of fundamental right. அதுதான் ஷீலா பர்சே கேஸ். ஸோ இந்த ஆக்ட் 1987ல வருது. பட் சுப்ரீம் கோர்ட் போஸ்ட் எமர்ஜென்சிக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் உருவாக்குறாங்க. இந்த லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி ஆக்டுக்கு ஒரு பேசிக்காக இருக்கிற இன்னொரு முக்கியமான கேஸு ஹுசைனா காத்தூன் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பீகார், AR 1979 சுப்ரீம் கோர்ட் கேஸ் 1369. இந்த சைட்டேஷன்ஸ் எல்லாருமே வந்து நான் உங்களுக்கு PDF கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன், அவன் சாருக்கு கொடுப்பாரு, நான் அனுப்பிச்சிருக்கேன். ஸோ யூ கேன் ரைட் டவுன், பட் அது முடியலனாலும் நீங்கள் அதை பார்த்து எழுதிக்கலாம். ஸோ ரைட் டு ஃப்ரீ லீகல் எய்ட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் ஆர்டிகல் 21 அப்படின்னு சொன்ன கேஸ் வந்து 1979ல ஹுசைனா காத்தூன். இப்போ ரீசன்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் நல்சா, நேஷனல் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா 2014ல வந்து ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வருது. அதில் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அவங்களுடைய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் தீர்மானிக்கும் போது சுப்ரீம் கோர்ட் செட் transgender persons are entitled to receive legal service as weaker section. இந்த சட்டத்தில் வந்து ஒரு 9-10 பிரிவுகளின் கீழே வந்து இந்த கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் வந்து லீகல் எய்டுக்கு, ஃப்ரீ லீகல் எய்டுக்கு என்டைட்டில்னு சொல்றாங்க. அப்படி இந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸை நீங்கள் வைக்கணும்னு சொல்லி நல்சா வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா 2014 5 SCC 438 அதில் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்கு. ஸோ இந்த கான்ஸ்டியூஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை தாண்டி நீங்கள் லீகல் எய்ட் அக்யூஸ்டுக்கு ஸ்டேட்டோடைய எக்ஸ்பென்சஸில் கொடுக்கணும்னு வேற எங்கே சொல்லியிருக்கு? நமக்கு தெரிஞ்சு சிஆர்பிசியில் இருக்குது, பழைய 304 நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து பிஎன்எஸ்எஸ்ல வந்து 341. ஸோ இந்த பிஎன்எஸ்எஸ்ல if accused has not sufficient means to engage an advocate, the court shall assign an advocate for his defense. So we have a separate statute. If இது வந்து இப்போ if you compare to United States of America, இப்போ last year I went to USA. I discussed with the
advocates what type of system they have about legal aid. They said legal aid அப்படின்றது பாஸ்டன் பார் அசோசியேஷன் போயிருந்தப்ப அங்கே இருக்கிற லாயர்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது they said legal aid the court provides, but they said they don't have any special statute, but we have special statute under Legal Service Authority Act 1987. We should prove that we have a special legislation on this. Whereas United States அங்கே வந்து ஒரு கோர்ட்டில் நடந்துட்டு இருக்கும்போது they question if you don't have to defend your case அப்படின்னா they provide alternatively a lawyer at the state free of cost எல்லாமே செய்கிறாங்க. But when I discussed they said they don't have special legislation for this scheme. ஸோ அங்கே என்னென்னா ப்ரோபோனோ ஒர்க்கும் மேண்டட்ரி சம் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ். இப்போ நமக்கு வந்து when we enroll lawyer we don't have such ஒரு ப்ரோபோனோ ஒர்க் பண்ணணுன்றது வந்து ஒரு இம்ப்ளாய்டாக இருக்கே தவிர அங்கே வந்து சில ஸ்டேட்ஸில் மேண்டட்ரி. ஸோ அந்த ப்ரோபோனோ அட்வொகேட்ஸ் யார் இருப்பாங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த சிட்டிசன்ஷிப் இஷ்யூ, அதே மாதிரி என்க்ரோச்மெண்ட், மாஸ் என்க்ரோச்மெண்ட் மூவ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி டேக்ஸ் இஷ்யூ, இந்த மாதிரி நிறைய, அதே மாதிரி ஹெல்த் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், இன்சூரன்ஸ் இஷ்யூ, இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அங்கே ப்ரோபோனோ ஒர்க் பண்ண லாயர்ஸுக்கு செப்பரேட்டாக இருக்காங்க. பட் வி ஹாவ் செப்பரேட் ஸ்டேச்சு. அதே மாதிரி 41D சிஆர்பிசியில் பார்த்தா ரைட் ஆஃப் அரெஸ்டட் பர்சன் டு மீட் ஏ லாயர்னு இருக்குது. ஸோ இப்படியெல்லாம் நம்ம ஸ்டேச்சு வச்சுருக்கும் போது வி மஸ்ட் ஹாவ் ஏ லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி ஆக்டும் தான் கொண்டு வரும். இப்போது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய டைரக்ஷன் டிகே பாசு வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால், அந்த இதில் அரெஸ்ட் அண்ட் டிடென்ஷன் பற்றி பேசும்போது கைட்லைன்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணும்போது கூட அவருக்கான ஒரு கைது செய்யப்பட்ட பின்பு வந்து ஒரு அக்யூஸ்ட் வந்து ஒரு அட்வொகேட்டை பார்க்கறதுக்கான உரிமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த கைட்லைன்ஸில் ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போவும் அந்த நெசசிட்டி ஆஃப் லாயர்ஸ் தேவை அப்படின்றத சொல்கிறோம். அதே மாதிரி சிவில் ப்ரொசீஜர் கோடில் செக்ஷன் 89 சிபிசி சேஸ் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் டிஸ்பியூட் அவுட் சைட் த கோர்ட், அதாவது ஆர்பிட்ரேஷன் மூலமாக, கன்சிலியேஷன் மூலமாக, மீடியேஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக ஜுடிஷியல் செட்டில்மெண்ட் லோக் அதாலத் நடக்கும்போது நமக்கு அந்த லீகல் எய்ட் வேணும். அப்படி ஒவ்வொரு ப்ரொவிஷனும் சொல்கிறதுனால தான் இந்த லீகல் எய்ட் சிஸ்டம் வந்து மேண்டட்ரியாக கொண்டு வராங்க. இந்த லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி ஆக்ட் 1987ல் மொத்தம் 30 பிரிவுகள். there are 30 sections and 7 chapters. First chapter deals with preliminary உங்களுக்கு தெரியும், there is a definition class. எப்போவுமே ஒரு ஸ்டேச்சு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா செகண்டில் செக்ஷன் 2 வந்து டெஃபினிஷன் ஆஃப் தி ஒவ்வொரு கிளாஸையும் சொல்லும். வாட் இஸ் லீகல் சர்வீஸ், who are entitled persons, what is Lok Adalat, what is Lok Adalat award, what is permanent Lok Adalat, இந்த மாதிரி what is National Legal Service Authority, ஒன்னொன்று பற்றி டெஃபினிஷன்ஸ் இருக்குது. Then you have chapter 2 National Legal Service Authority. The third chapter is State Legal Service Authority. Fourth chapter is entitlement to legal service. என்னென்ன என்டைட்டில்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்றது. ஃபிஃப்த் வந்து ஃபினான்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ், எப்படியெல்லாம் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிக்கு ஃபண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க, வாட் டைப் ஆஃப் த மோட் தே ரிசீவ் ஃப்ரம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் த இண்டிவிஜுவல் பர்சன்ஸ் இன்க்ளூடிங் கோர்ட். அப்புறம் சாப்டர் 6ல் வந்து லோக் அதாலத்ஸ், சாப்டர் 6A ப்ரீ லிட்டிகேஷன் கன்சிலியேஷன் அந்த இதை பற்றி சொல்கிறாங்க. சாப்டர் 7 மிஸ்லேனியஸ். இதுதான் ஒரு இந்த ஆக்டோடைய ஒரு ஸ்கெல்டன். ப்ரிலிமினரி அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். இதில் 3 ஒரு 4ன்னு நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஒரு 4 ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இதை உருவாக்குறாங்க. அந்த ஹைரார்கி எப்படி இருக்குன்னா, நேஷ்னல் லெவல், ஸ்டேட் லெவல், டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல், தாலுக் லெவல், தென் லீகல் எய்ட் கிளினிக். இந்த ஹைரார்கியை இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் தான் உருவாக்குறாங்க. ஸோ இந்த ஆக்ட் வந்து 1987ல் வந்திருந்தாலும் this came into force on 9th November 1985. That is observed as National Legal Service Day. இந்த டேவை வந்து நம்ம நேஷ்னல் லீகல் சர்வீஸ் டேவை கொண்டாடுறோம். அந்த நாள் வந்து 9th 11 1995.
Tamil Nadu Legal Service Authority starts on 1/11/1991. So இந்த ப்ராசஸில் வந்து அக்சஸ் டு ஜஸ்டிஸ் இருக்குன்றதுக்காக ஒன்றுமே டிஃபைன் பண்ணுறாங்க. இதில் செக்ஷன் 2ல் நான் ஒரு பிரிவாக சொல்கிறதுல போகிறதில்ல, ஏன்னா யூ ஹாவ் பேட் ஆக்ட், பட் அந்த டெஃபினேஷனுடைய இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும் நான் சொல்கிறேன். கேஸ் அப்படின்னா எதை குறிக்குது அப்படின்னா, எனி சூட் ஆர் ப்ரொசீடிங்ஸ், எனி ப்ரொசீடிங்ஸ் பிஃபோர் ஏ கோர்ட். இந்த சட்டத்தில் ஹோல் இது பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் நம்ம என்ன நினைப்போம், வெளியிலிருந்து பார்த்தா திஸ் இஸ் ஒன்லி கவர்னிங் டு த கோர்ட் செக்டாருக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு நினைப்போம். பட் திஸ் ஆக்ட் does not stop with the court. It extends also judicial, non-judicial work like quasi-judicial authority. ஒரு ஆர்டிஓ ஆஃபீஸில் நம்ம கேஸை ஒரு டிஃபெண்ட் பண்ணணும், ஒரு பட்டா சம்மந்தமான அப்பீல்னா கூட we can ask legal aid. And also to the tribunal. எல்லா ட்ரிபியூனலுக்குமே எனக்கு ஒரு லீகல் எய்ட் கவுன்சில் வேணும், என்னால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாதுன்னா the state must provide. So that is the system this act attempting to. Then central authority. Central authority na National Legal Service Authority உடைய definition அது வந்து 2AA ல சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் district authority, High Court Legal Service Authority Committee. ஸோ அத்தாரிட்டின்னு பார்த்தா அந்த ஆணையம் அப்படின்றது நேஷ்னல் லெவலில் ஒன்று, ஸ்டேட் லெவலில் ஒன்று, டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் ஒன்று, அதே மாதிரி தாலுக் லெவலில் ஒன்று எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. இந்த ஒன்றுக்குமே, அதாவது இப்போ ஹைகோர்ட் லீகல் சர்வீஸ் கமிட்டி அப்படின்னா அதுக்கு செப்பரேட் ரூல்ஸ் இருக்குது, டிஸ்ட்ரிக்ட் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி அப்படின்னா அதுக்கு செப்பரேட் ரூல்ஸ் இருக்குது. இந்த அத்தாரிட்டிக்கு அப்புறம் ஒரு கமிட்டி மாதிரி கான்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க. அந்த கமிட்டி கீழே வந்து சேர்பர்சன், சீஃப் பேட்ரன் இவங்க எல்லாமே இதில் இருக்காங்க. இதில் முக்கியமான ஒரு டெஃபினிஷன் 2C, வாட் இஸ் லீகல் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லீகல் சர்வீஸ் அப்படின்னா எந்த கோர்ட்டில் பெண்டிங் இருந்தாலும் சரி, எந்த ட்ரிபியூனலில் பெண்டிங் இருந்தாலும் சரி, அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சர்வீஸ் தான் லீகல் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க. 2D, லோக் அதாலத். இப்போ சில மாடல் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கும்போது லோக் அதாலத் அப்படின்றது எங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதில் கேட்டிருந்தாங்க, நான் பார்த்தேன். அப்போ லோக் அதாலத் அப்படின்னா நம்ம 2Dன்னு ஞாபகம் வச்சுருந்தோம்னா தான் அந்த இதை வந்து நீங்கள் கிளியர் பண்ண முடியும். ஸோ மேண்டட்ரியாக வந்து நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ லோக் அதாலத் அப்படின்றது சாப்டர் 6ல் சொல்லப்பட்டிருக்க விஷயங்களும் டெஃபினிஷனில் சொல்கிறாங்க. ஸ்கீம் அப்படின்னா என்னென்னா எல்லாத்துக்குமே இந்த இது முக்கியமானது சென்ட்ரல் அத்தாரிட்டி தான், அதாவது நேஷ்னல் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி தான் நிறைய இந்த ஸ்கீம்ஸை கவர்ன் பண்ணுறது. இந்த ஆக்டுக்கு அப்புறம் 2021-22 கொண்டு வந்த டிஃபென்ஸ் கவுன்சில் சிஸ்டத்துக்கு கூட நேஷனல் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி ஃப்ரேம் பண்ணுற ஸ்கீமு தான் ஸ்டேட் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி வாங்கி ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லையும் நம்ம அந்த சிஸ்டத்தை உருவாக்குறோம். ஈவன் லீகல் எய்ட் கிளினிக் நீங்கள் காலேஜில் பார்த்துருப்பீங்க, அதுக்கு கூடாமே அங்கேருந்து தான் அந்த அத்தாரிட்டி ஃப்ரேம் பண்ணி வராங்க. அதே மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டினா 2J, தாலுக் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி வந்து 2K, இப்படி ஒன்னொன்னையும் வந்து டிஃபைன் பண்ணுறாங்க. அது உள்ள நம்ம விரிவாக பார்ப்போம். நேஷனல் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி செக்ஷன் 3 to 5, இந்த 3 ப்ரொவிஷன் தான் நேஷனல் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி பற்றி சொல்லுது. செக்ஷன் 3 வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் நேஷனல் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டின்னு சொல்றாங்க. சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருக்கிற சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இதனுடைய பேட்ரன் அப்படி இருப்பார், அவர் தான் அதுக்கான தலைவர். அதில் மற்ற மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க. அந்த கன்சிஸ்ட் பற்றி சொல்லுது. சர்விங் ஆர் ரிட்டையர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் வந்து அதுக்கான எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர்மனாக இருப்பார். அந்த நேஷனல் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி இருக்கிற டெல்லியில் ஃபங்க்ஷன் ஆகுற நல்சாவில் வந்து சிஜே இருப்பார். அதுக்கான ஃபங்க்ஷனிங் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர்மன் வந்து ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் அல்லது ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜாக இருப்பார். மற்றபடி மெம்பர், இந்த எல்லா இதுலேயுமே மெம்பர் செக்ரட்டரின்னு ஒருத்தர் வருவார். இந்த மெம்பர் செக்ரட்டரி டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலாக இருந்தாலும் சரி, தாலுக்கா இருந்தாலும் சரி, அதே மாதிரி நேஷனல் லெவலில் இருந்தாலும் சரி, அவருடைய பேரில் தான் எல்லா ஆர்டர்ஸுமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணப்படும். த மெம்பர் செக்ரட்டரி ஆஃப் த சென்ட்ரல் அத்தாரிட்டி possessing such experience and qualification may be prescribed by the government. இவருக்கான அந்த
குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றதையும் செக்ஷன் 3ல சொல்லியிருக்க மாதிரி அந்தந்த கவர்மெண்ட் வந்து இது பண்ணும். டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆஃபீஸ் வந்து செக்ஷன் அந்த சப் கிளாஸ் 4ல சொல்லியிருக்காங்க. சென்ட்ரல் அத்தாரிட்டி வந்து 3(8) ஆல் ஆர்டர்ஸ் அண்ட் டெசிஷன் ஆஃப் தி சென்ட்ரல் அத்தாரிட்டி shall be authenticated by the member secretary. ஸோ இப்போ ஒரு ஆர்டர்ஸ் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் தட் இஸ் இன் த நேம் ஆஃப் மெம்பர் செக்ரட்டரி. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம ஒவ்வொரு ஆர்டர்ஸையுமே வந்து ஃபைனலைஸாக போடும்போது மெம்பர் செக்ரட்டரி தான் இது பண்ணுவாங்க. அடுத்து செக்ஷன் 3A சுப்ரீம் கோர்ட் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி, சுப்ரீம் கோர்ட் லீகல் சர்வீஸ் கமிட்டி. இப்போ இந்த நல்சா ஒரு பக்கம் செயல்பட்டாலும் சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய செப்பரேட் லீகல் சர்வீஸ் கமிட்டி, இப்போ அந்த கமிட்டியில் தான் வந்து கீழே வந்து யார் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய கமிட்டி கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் சிட்டிங் ஜட்ஜ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட், ஒரு சேர்மனாக வந்து அவர் தான் இருப்பார். மற்ற மெம்பர்ஸ் இவங்களெல்லாம் அப்பாயின்ட் பண்ணுறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய மற்ற ப்ரெஸ்கிரைப்டு குவாலிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்கிறபடி அப்பாயின்ட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா ஷல் அப்பாயிண்ட் எ பர்சன் டு பி செக்ரட்டரி ஆஃப் த கமிட்டி. அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் லீகல் சர்வீஸ் கமிட்டிக்கு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய சீஃபே வந்து அப்பாயின்ட் பண்ணுவாங்க. இதனுடைய சேலரி மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் யூஸ்வலாக ஒவ்வொரு இதுலேயுமே இதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸ்டேட் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிக்கும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். த டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் அங்கே சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா இருப்பார், இங்கே நம்மளுடைய சிஜே இருப்பார், மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டுடைய சிஜே. அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர்மன், யூஸ்வலாக இப்போ ஜஸ்டிஸ் அனிதா சுமன் ஜெயின் நினைக்கிறேன், யூஸ்வலாக அதில் இருக்கிற அந்த சீனியர் பேனலில் இருக்கிற ஜட்ஜஸ் வந்து இதில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர்பர்சனாக இருப்பாங்க. இதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் செக்ஷன் 4, அதாவது 3 வந்து இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அமைப்பு பார்த்தோம், நல்சாவுடைய அமைப்பு. செக்ஷன் 3A வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் லீகல் சர்வீஸ் கமிட்டி. செக்ஷன் 4 வந்து இந்த லீகல் சர்வீஸ் நேஷனல் நல்சா இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய முக்கியமான ஃபங்க்ஷன். ஒரு 14 ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. பாலிசி, அதனுடைய ஸ்கீம்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஃப்ரேம் பண்ணுறது நல்சா தான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு பிரிசன் அதாலத் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஜெயிலில் வந்து அதாலத்து நடக்கும். இங்கே எப்படி லோக் அதாலத் சொல்கிறோமோ பிரிசனில் ஒரு லோக் அதாலத் இருக்கும், மொபைல் லோக் அதாலத், தேர் ஆர் செப்பரேட் நேம்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கீமை ஃப்ரேம் பண்ணணும்னா இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் நல்சா. அவங்க தான் அந்த ஸ்கீமை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க. அதனுடைய அடிப்படையில் நம்ம ஸ்டேட் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி ஃப்ரேம் பண்ணி சில கைட்லைன்ஸோட இங்கே இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் செயல்பட வைக்கிறாங்க. இவங்க தான் அந்த ஃபண்ட்ஸை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி ஃப்ரேம் ஒர்க் கொடுப்பாங்க. இப்போ ஒரு வீக்கர் செக்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீஇன்ஹியூமன் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியான்னு ஒரு கேஸில் தொடர்ந்து கண்டினியூஸ் மேண்டமஸாக நடந்துட்டுருக்கு ஜெயிலுடைய விஷயத்தை பொறுத்து. ஜஸ்டிஸ் மதன் லோக்கூர் இருக்கும்போது இந்த சூமோட்டோவை எடுத்து லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி எல்லாத்தையுமே பார்ட்டியாக சேர்த்து இதை வந்து கண்டினியூஸ் மேண்டமஸாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஒவ்வொரு ஹைகோர்ட்டும் சூமோட்டோ லிட்டிகேஷனாக இதை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி பிரிசனில் டெத்து எப்படி நடக்குது, டெத்து நேச்சுரல் காசா, ஒருவேளை அந்த டெத்துக்கு அப்புறம் அந்த ஃபேமிலிக்கு ஏதாவது செய்யணுமா, அது அன்நேச்சுரல் டெத்தாக இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி காம்பன்சேட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி ஒரு கண்டினியூஸ் மேண்டமஸ் போகுது. ஸோ அப்படி வீக்கர் செக்ஷனாக இருக்கிறவங்களுக்காக நல்சாவே ஒரு வழக்கை ஃபைல் பண்ணணும். நான் முன்ன ஒரு கேஸ் பார்த்தேன், நல்சா வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா ரிகார்டிங் த டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் ஆல்சோ கம்ஸ் அண்டர் வீக்கர் செக்ஷன், அவங்களுக்கு லீகல் எய்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. அந்த கேஸ் நல்சா தான் ஃபைல் பண்ணாங்க. அது மாதிரி நம்ம லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி இங்கே இருக்கிற ஹைகோர்ட்டுமே வந்து அதை செய்யணும் அப்படின்ற இதை வந்து இதில் சொல்கிறாங்க. டேக் நெசசரி ஸ்டெப்ஸ் by way of social justice litigation with regard to consumer protection, environment protection and any other matter with regard to social concern அப்படின்னு சொல்லி செக்ஷன் 4ல சொல்கிறாங்க. அப்புறம் எல்லா பகுதியிலையுமே இந்தியாவில் வந்து லீகல் எய்ட் இதை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி ரிசர்ச் வந்து ப்ரமோட் பண்ணணும். அப்புறம் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் 4th Aல என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான நடவடிக்கை எடுக்கணும். ஒவ்வொரு ஸ்கீமுக்கும் ஒரு கிராண்ட்ஸ் கொடுக்கணும், அதாவது உதவிகளை கொடுக்கணும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்.
periodic interval to provide independent evaluation of the programs. ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் உடைய எவாலுவேஷன் இது பார்க்கணும். அப்புறமா வந்து to develop in consultation with the Bar Council of India programs for clinical legal education and promote guidance supervised establishment. இப்போ லா காலேஜ் யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் வந்து நிறைய லீகல் எய்ட் கிளினிக்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். இதை வந்து இந்த நல்சா மாதிரி இருக்கிற அதே மாதிரி லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி கீழே வந்து ஃபண்ட்ஸ் அலோகேட் பண்ணி அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கரேஜ் பண்ணி வில்லேஜஸில் அல்லது ஒரு ரொம்ப ஒரு ரிமோட்டாக இருக்கிற பழங்குடி மக்கள் வாழ்கிற பகுதியில் வீக்கர் செக்ஷன்ஸ் இருக்கிற பகுதியில் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி மூலமாக உதவிகள் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இது என்னென்னா ஒரு பெரிய ஒரு இஷ்யூ சோசியல் காஸ் வருது அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற இண்டிவிஜுவல் லாயர்ஸ் தான் பண்ணணும் அல்லது அங்கே இருக்கிற நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் தான் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. இட் ஷுட் பி டன் பை தி லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லி இந்த சட்டம் வந்து அவங்களுக்கான சில ஆப்ளிகேஷன்ஸை உருவாக்குது. அப்புறம் வந்து ஸ்ப்ரெட்டிங் லீகல் லிட்ரஸி, சட்டம் சார்ந்த நிறைய விஷயங்களை சொல்லித்தரணும் எளிமையாக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது போக நிறைய நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் சோசியல் வெல்ஃபேர் ஆர்கனைசேஷன்ஸோட வந்து மெர்ஜ் ஆகி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இதனுடைய முக்கிய இதாக சொல்கிறாங்க. செக்ஷன் 5 ஸ்பெசிஃபிக்காகவே கோஆர்டினேஷன் வித் த கவர்மெண்டல் அண்ட் அதர் நான் கவர்மெண்டல் ஏஜென்சிஸ், காலேஜஸ், யூனிவர்சிட்டிஸ் டு ப்ரொமோட்டிங் காஸ் ஆஃப் லீகல் சர்வீஸ் டு த புவர். அதாவது 4ல் சில விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் கூட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி ஸ்பெசிஃபிக்காக 5ல் வந்து சென்ட்ரல் அத்தாரிட்டினா நீங்கள் எப்படி நினச்சிக்கணும், நேஷ்னல் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி மற்ற என்ஜிஓஸோட கவர்மெண்ட் ஏஜென்சியோட காலேஜஸோட வந்து சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றத மேண்டேட்டரியாக வச்சுருக்காங்க. தென் சாப்டர் 3 ஸ்டேட் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி. ஸ்டேட் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டியில் அந்த சீஃப் ஜஸ்டிஸாக அந்த சீஃப் பேட்டர்ன் வந்து சிஜே இருப்பார். அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர்மன் வந்து ஹைகோர்ட்டோடைய ஜட்ஜஸ் சீனியர் இருப்பாங்க. அதுலேயும் அதே மாதிரி தான் மெம்பர் செக்ரட்டரி மற்றவங்கள வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் அத்தாரிட்டியோட டிஸ்கஸ் பண்ணி இதில் மெம்பர்ஸ் வந்து அப்பாயின்ட் பண்ணுறாங்க. டேர்ம்ஸ் அண்ட் ஆஃபீஸ் எல்லாமே சிஜே மற்ற கமிட்டிங்களோட சேர்ந்து டிசைட் பண்ணுறாங்க. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ் எப்படி செய்கிறது இது எல்லாமே ஒரு பிரிவிலையும் தனித்தனியாக அதில் சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி செக்ஷன் 6 சப்கிளாஸ் 8ல் ஆல் ஆர்டர்ஸ் அண்ட் டெசிஷன்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டேட் அத்தாரிட்டி ஷல் பி ஆத்தென்டிகேட்டட் பை மெம்பர் செக்ரட்டரி. அவர் தான் அந்த ஆர்டர்ஸை ஆத்தென்டிகேட்டாக கொடுக்க ஒரு நபர் அப்படின்னு சொல்லி அதில் சொல்கிறாங்க. ஸ்டேட் அத்தாரிட்டியுடைய ஃபங்க்ஷன் ஒரு 4 இது சொல்கிறாங்க. conducting Lok Adalat, giving legal service to the needy person, legal aid programs conduct பண்றது, அதே மாதிரி perform such other function as the state authority may in consultation with the central authority. National legal நல்சாவோட சேர்ந்து ஒரு ப்ரோக்ராம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜூனைல் ஜஸ்டிஸ் பற்றி ஒரு இஷ்யூ ரைஸ் ஆகுது, போக்சோ ஆக்ட் பற்றி ஒரு இஷ்யூ தேவைப்படுது, அதை வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணணும், அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து அது அதிகமாகிட்டே இருக்குது, அங்கே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணணும். இது மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயங்களை செய்யணும்னா நல்சாவோட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபண்ட்ஸை ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு அவங்க செய்யலாம். தென் we have 8A High Court Legal Service Committee. 3Aல பார்த்தது சுப்ரீம் கோர்ட் லீகல் சர்வீஸ் கமிட்டி, 8Aல வந்து ஹை கோர்ட் லீகல் சர்வீஸ் கமிட்டி. அந்த ஹை கோர்ட் லீகல் சர்வீஸ் கமிட்டிலையும் வந்து சிட்டிங் ஹை கோர்ட் ஜட்ஜ் ஷல் பி த சேர்மன், சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து அதில் இந்த கமிட்டியில் வந்து சிட்டிங் ஜட்ஜ் ஆஃப் த ஹை கோர்ட் தான், அவர் தான் அதில் இருப்பார். மற்ற குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாமே ஏற்கனவே நேஷனலுக்கு என்ன சொன்னமோ அதுதான். டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல், அதாவது டிஸ்ட்ரிக்ட் லீகல் சர்வீஸ் டிஎல்எஸ்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் the state government in consultation with the chief justice of the high court to establish this DLSA in every district. அது வந்து செக்ஷன் 9. அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டியோட சேர்பர்சன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜாக இருப்பார். மற்ற மெம்பர்ஸை சீஃப் ஜஸ்டிஸோட கன்சல்ட் பண்ணி அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. இதுலேயும் அந்த செக்ரட்டரி தான் ஃபாலோ பண்ணுவார். தென் செக்ஷன் 11
functions of district legal service authority. District authority to act in coordination with the other agencies and be subject of directions given by the central authority. இதுக்கும் நல்சா உடைய டைரக்ஷன்ஸ் என்னென்ன வருதோ அலாங் வித் ஒர்க் பண்ணுற என்ஜிஓஸோட ஒர்க் பண்ணுறது மற்ற எல்லா ஆஸ்பெக்ட்டுமே அதே மாதிரி தான். தாலுக் லீகல் சர்வீஸ் கமிட்டி இது வந்து 11A. இந்த ப்ரொவிஷன் வந்து 11A. 11B ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தாலுக் லீகல் சர்வீஸ் கமிட்டி. இதுலேயுமே அங்கே இருக்கிற சீனியர் மோஸ்ட் ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர் வந்து அவர் தான் கமிட்டியில் இருந்து இருப்பார். அந்த கமிட்டி வந்து எக்ஸ் அஃபிஷியோ மெம்பர் அண்ட் சேர்மேன். அங்கே இப்போ தாலுக்கில் வந்து ஒரு ஜட்ஜு இருக்காருன்னா ஒரு 2 பேர் இருக்காங்கன்னா அதில் யார் சீனியரோ அவர் தான் வந்து அதில் வந்து சேர்பர்சன் அந்த கமிட்டிக்கு தாலுக் லெவலில். மற்ற விஷயங்கள் அந்த கமிட்டி கான்ஸ்டியூட் பண்ணுறது இது எல்லாமே அங்கே இருக்கிற சீஃப் ஜஸ்டிஸோட கலந்து கன்சல்ட் பண்ணி செய்யணும்னு சொல்கிறாங்க. 11B ஃபங்க்ஷன். இப்போ 11A வந்து வாட் இஸ் Taluk Legal Service Committee. 11B function. Coordinate the activities of the legal service in Taluk, organize Lok Adalat, perform other function as district authority. இவ்வளவு இந்த 3 தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதிகமாக இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் டிவைட் பண்ணுறது 14 ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு மேலே வந்து நல்சா. ஸ்டேட் அத்தாரிட்டிக்கு சில ஃபங்க்ஷன்ஸ், நம்மளுடைய கீழே இருக்கிற தாலுக்குக்கு வந்து இந்த 3 ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் 11Bயில் சொல்லியிருக்கிறது. அடுத்து வந்து மிக முக்கியமான இந்த ப்ரொவிஷன் செக்ஷன் 12, அதாவது எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா, யாரெல்லாம் வந்து லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டியை வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. அந்த இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு மெம்பர் ஆஃப் SC/ST, விக்டிம் ஆஃப் ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங், விமன், சைல்டு, மென்டலி இல் பர்சன், அதே மாதிரி டிசேபிள் பர்சன். ஒரு டிசாஸ்டர் நடக்குது, ஒரு சுனாமி இதெல்லாம் வந்து பெரிய அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அப்படின்னா அந்த மாதிரி டைமில், இப்போ சுனாமி வந்தப்போ கூட நம்ம நிறைய அட்வொகேட்ஸ் வந்து மதுரையிலேருந்து போய் நிறைய கோஸ்டல் ஜோன்ஸில் வந்து நம்மளுடைய லீகல் சர்வீஸ் கமிட்டி மூலமாக ஒர்க் பண்ணாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச மதுரையிலேருந்து சகாய் பிளமின்ராஜ் ஃபாதர், அதே மாதிரி KK சாமி, இந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் எல்லாம் வந்து வாலண்டியராக போய் ஒர்க் பண்ணாங்க. நிறைய என்ஜிஓஸ் ஒர்க் பண்ணாங்க இந்த இதோட சேர்ந்து. சுனாமி லீகல் ஆக்ஷன் கமிட்டின்லாம் சொல்லி நிறைய லீகல் சர்வீஸ் கொடுத்தாங்க. என்னன்னா ஒரு டிசாஸ்டர் வந்த பின்னாடி அவங்களுக்கு வீடு இல்லை, ரேஷன் கார்டு இல்லை, மற்ற பல பிரச்சனைகள், லீகல் சர்டிஃபிகேட் வாங்க முடியாது, டெத் சர்டிஃபிகேட் வாங்க முடியாது, காம்பன்சேஷன் ரிசீவ் பண்ண முடியல, இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள். அப்போ நம்முடைய லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி மூலமாக நிறைய உதவிகள் வந்து செஞ்சாங்க. அதே மாதிரி யாரெல்லாம் கஸ்டடியில் இருக்காங்களோ, ஹோம், ஜெயில், போலீஸ் ஸ்டேஷன், இவங்களுக்கு வந்து இந்த லீகல் எய்ட் கொடுக்கணும். ஒர்க்மேன், இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்மேன் who couldn't afford the cost of legal, ஒரு ப்ராக்டிஷனரை வைக்க முடியல அப்படின்னா இதில் கேட்கலாம். அண்ட் ஆனுவல் இன்கம் ஸ்லாப் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஒரு கொஸ்டின் வரும், ஒரு விமன் வந்து லீகல் எய்ட் கேட்டு போகிறாங்க, அப்போ அவங்கக்கிட்ட வந்து உங்கள் இன்கம் சர்டிஃபிகேட் கொடுங்கன்னு கேட்கணுமா? பிகாஸ் ஷீ கம்ஸ் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் அந்த செகண்ட் இதில் வந்துடுவாங்க. சைல்டுக்கும் அதே மாதிரி தேவையில்லை, கஸ்டடியில் இருக்கவங்களுக்கும் தேவையில்லை. ஒரு கொஸ்டின் வந்து இப்படி கேட்டிருந்தாங்க, வெதர் a woman is entitled for availing this legal aid without giving any proof of income certificate அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. அப்போ வந்து அது ரீசனிங்கோடு அதை நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும். நம்ம உடனே மைண்டில் என்ன நினைப்போம், எல்லாருக்குமே அந்த ஸ்லாப் இருக்கும்ல, அப்போ ஸ்லாப் வேணும், 1 லட்ச ரூபா இருக்கணும் இன்கம், அதுக்கு லெஸ் தென் 1 lakh இருந்தால் தான் வாங்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நினச்சிடக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் க்ரைட்டீரியா கிவன் அண்டர் ஃபார் என்டைட்டில்மெண்ட் ஆஃப் லீகல் சர்வீஸ். கஸ்டடி, ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் கேஸில் இருக்கவங்க, ஜெயிலில் இருக்கவங்க, ஜுனைல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட் கீழே இருக்கவங்க, மென்டல் ஹெல்த் ஆக்ட் கீழே வரவங்க எல்லாருக்குமே இந்த என்டைட்டில்மெண்ட்டில் எந்த இதுவுமே கிடையாது, டைரெக்டாக தே கேன் ஆஸ்க். இப்போது என்டைட்டில்மெண்ட் பார்க்கும்போது, இப்போ லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிகிட்ட போய் ஒரு அவசரமாக கேஸ் போடணும், ஒரு அம்மா குழந்தை காணனுக்கு வராங்க, அவங்ககிட்ட போய் நீங்கள் எனக்கு உடனடியே நீ வந்து இந்த சர்டிஃபிகேட், இன்கம் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தா தான் கேஸ் போடணும்னு சொல்லக்கூடாது. அஃபிடவிட் வாங்கிட்டு தே கேன் ப்ரொசீட் வித் த கேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. an affidavit made by a person as to his income may be regarded, அது வந்து சஃபிஷியன்ட். அதுலேயே வந்து அந்த prima facie கேஸ் அவங்க பார்த்துட்டு லீகல் எய்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்லி செக்ஷன் 13 சொல்லுது. ஸோ
செக்ஷன் 12 அந்த கிரைட்டீரியா சொல்லிட்டு செக்ஷன் 13ல யாரெல்லாம் என்டைல்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இதுக்கு வருது. தென் சாப்டர் 5 ஃபினான்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆடிட். இதுக்கு ஏன் செப்பரேட்டாக இந்த சாப்டர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, யூஸ்வலாக எல்லாத்துலேயுமே வரும். இதில் முக்கியமாக வந்து கிராண்ட்ஸ் கொடுக்கறத இதில் ஆட் ஆகும், கவர்மெண்ட் கொடுக்குற செப்பரேட் ஃபண்ட் இதில் ஆட் ஆகும், டொனேஷன்ஸ் யாராவது கொடுத்தாங்கன்னா அதுவும் இந்த ஃபண்ட்ஸ்குள்ளே போகும். அதே மாதிரி கோர்ட் இப்போ நிறைய காஸ்ட் போடுவாங்க, கண்டோன் த டிலே, நிறைய இதில் நம்ம காஸ்ட் கோர்ட் இம்போஸ் பண்ணுவோம், அது எல்லாமே லீகல் எய்டுக்கு போகும். இப்படி தான் வந்து அந்த ஃபண்ட்ஸை கிரியேட் பண்ணுறாங்க. நேஷ்னல் லீகல் எய்ட் ஃபண்ட், ஸ்டேட் லீகல் எய்ட் ஃபண்ட் அப்படி தான், டிஸ்ட்ரிக்ட் லீகல் எய்ட் ஃபண்ட் அப்படி தான். இப்படி ஒவ்வொரு எல்லாருமே இந்த 4-5 மோடில் தான் வந்து அதுக்கான ஃபண்ட்ஸ் இது பண்ணுறாங்க. தென் 18 வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட். 6 வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட், லோக் அதாலத்ஸ். லோக் அதாலத்ஸ் வந்து ஒரு டெய்லி வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப்பில் வி ஹியர் திஸ் லோக் அதாலத், லோக் அதாலத்தில் என்ன நடக்கும் அப்படின்றது வந்து நம்ம டெய்லி அதை ஹியர் பண்ணுறோம். 19 to 22 லோக் அதாலத்ஸ் வந்து செக்ஷன் 19 to 22. லோக் அதாலத்தில் வந்து ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் லோக் அதாலத் செக்ஷன் 19, செக்ஷன் 20 காக்னிசன்ஸ் டேக்கன் பை லோக் அதாலத், செக்ஷன் 21 அவார்ட் ஆஃப் லோக் அதாலத், அப்புறம் 22 வந்து பவர் ஆஃப் லோக் அதாலத் ஆர் பர்மனன்ட் லோக் அதாலத் அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து வச்சிருக்காங்க. இப்போ இந்த லோக் அதாலத்தில் பர்மனன்ட் லோக் அதாலத்தை செப்பரேட்டாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். யூஷுவல் லோக் அதாலத்து எப்படி நடக்கும், ஒரு கேஸ் பெண்டிங் இருக்கிறதுல அங்கே ஃபார்வேர்ட் பண்ணுவாங்க, அங்கே முடியாதில்ல அப்படின்னு சொன்னால் மறுபடியும் அங்கே போயிடும், கோர்ட்டுக்கே திருப்பி அனுப்பிச்சிடுவாங்க. இந்த பர்மனன்ட் லோக் அதாலத்தில் 2002 அதனுடைய அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு பின்னாடி, பர்மனன்ட் லோக் அதாலத்து அமெண்ட்மெண்ட் எப்போ வருதுன்னா, அதை குறிப்பாக நோட் பண்ணிக்கோங்க, 2002 பர்மனன்ட் லோக் அதாலத்தை எதுக்காக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்கன்னா, டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் ஒரு ஜட்ஜு அதுக்குன்னே பர்மனண்ட்டாக இருக்கணும். லிட்டிகேஷன் சம்மந்தமாக ஒரு இஷ்யூ வருது அப்படின்னா அதை விசாரிக்கணும், முடிஞ்ச அளவுக்கு கன்சிலியேஷன் மீடியேஷன் கொடுக்கணும். ஒருவேளை அது செட்டில் ஆகலைன்னா they will not send back to the court or refer to the court or to file பண்ணணும்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க. இந்த இதில் வந்து லோக் அதாலத்தில் இருக்கிற அந்த பர்மனன்ட் லோக் அதாலத்தில் இருக்கிற ஜட்ஜே வந்து இஷ்யூவை டிசைட் பண்ணிடுவார். எந்தெந்த இஷ்யூக்குன்னா பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி சர்வீஸ், அதே மாதிரி பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி சர்வீஸ்னால் நம்மளுடைய பேசிக் நீட்ஸ், டிரான்ஸ்போர்ட், எலக்ட்ரிசிட்டி, வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி, டெலிஃபோன், மொபைல் ஃபோன், இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்க்கெல்லாம் வந்து இந்த பர்மனன்ட் லோக் அதாலத்தில் வந்து டைரெக்டாக நம்ம அப்ரோச் பண்ணிவிட்டு அவங்க அவார்டாகவே கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இதில் சொல்கிறாங்க. இந்த அவார்டுக்கு மேலேயும் நம்ம அப்பீல் போக முடியாது. இதுவும் வந்து ஒரு எப்படி ஒரு டிகிரியோ சிவில் கோர்ட் டிகிரியோ அதே மாதிரி கருதப்படணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் லோக் அதாலத்தை வந்து எவரி ஸ்டேட் அத்தாரிட்டி, டிஸ்ட்ரிக்ட் அத்தாரிட்டி ஆர் த சுப்ரீம் கோர்ட் லீகல் கமிட்டி இவங்க வந்து இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணணும். அதில் என்னென்ன நார்ம்ஸ் அப்படின்றது செக்ஷன் 19 கீழே ஒரு 5 ப்ரொவிஷன்ஸில் சொல்லியிருக்காங்க. எப்போ பெண்டிங்காக இருக்கப்போ எப்போ அனுப்புறது, யார் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து எந்தெந்த இஷ்யூஸ் அதில் கீழே வரும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்கிறாங்க. காக்னிசன்ஸ் கேசஸ் ஆஃப் லோக் அதாலத் வந்து செக்ஷன் 20. இந்த காக்னிசன்ஸ் வந்த பின்னாடி, லோக் அதாலத்துக்கு வந்த பின்னாடி லோக் அதாலத் எதை வச்சு டிசைட் பண்ணுறாங்க? எவிடன்ஸ் ஆக்ட் கிடையாது, சிபிசி கிடையாது, சிஆர்பிசி கிடையாது, பிஎன்எஸ்எஸ் கிடையாது. முக்கியமானது செக்ஷன் 20 சப் கிளாஸ் 4 லோக் அதாலத் ஷல் while determining any reference before it under this act with utmost expedition to arrive at a compromise or settlement between the parties shall be guided by the principles of justice, equality, fair play and other legal principles. ஸோ அங்கே சட்டத்துக்கு வேலை கிடையாது. இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் கீழே வந்து 20 சப் கிளாஸ் 4ல் வந்து ஜஸ்டிஸ், ஈக்வாலிட்டி இந்த அடிப்படையில் தான் அதை தீர்மானிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ இதை கூட டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்கலாம், அங்கே வந்து எது பொருந்தும், இந்த ஆக்ட்லாம் பொருந்துமா இதில் லோக் அதாலத்தில் டிசைட் பண்ண அப்படின்னு. நீங்கள் அப்போ இதில் இது பொருந்தாது, இந்த ரீசனிங்களாக மட்டும்தான் லோக் அதாலத்தில் டிசைட் பண்ண முடியும்னு நீங்கள் எழுதணும். அவார்ட் ஆஃப் லோக் அதாலத்
லோக் அதாலத்துடைய ஒரு அவார்ட் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு a டிகிரி. செக்ஷன் 2 ஆஃப் சிபிசியில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த சூட்டில் வாங்குற 2 சப்கிளாஸ் 2 உடைய ஒரு டிகிரிக்கு ஈக்குவல் ஆனது. அதுக்கு மேலே அப்பீல் கிடையாது, அது ஃபைனலைஸ். இட் கண்ட்ரோல்ஸ், இட் கம்ப்ளைஸ் போத் பார்ட்டிஸ். செக்ஷன் 22 வந்து பவர் ஆஃப் லோக் அதாலத் அண்ட் பர்மனன்ட் லோக் அதாலத். இந்த லோக் அதாலத்துடைய all the proceedings shall be deemed to be a judicial proceedings within the meaning of section so and so so and so. ஒரு லோக் அதாலத்தில் ஒரு ப்ரொசீடிங்ஸ் நடக்கும்போது அவங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா பவரும் ஒரு ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸருக்கு ஒரு ஜுடிஷியல் போரம்க்கு என்னென்ன இருக்குதோ அது மாதிரியே கருதப்படும் அப்படின்றதான் 22 சப்கிளாஸ் 3. இப்போ லோக் அதாலத் அவார்டில் வந்து ஒரு ஃப்ராட் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஃப்ராட் கொஸ்டின் பண்ண முடியுமானா எஸ், we can question through using article 226 or 227. ஸோ அதில் வந்து முக்கியமான ஒரு கேஸில் வந்து ஸ்ரீனிவாசப்பா வெர்சஸ் எம் மல்லம்மா AAR 2022 சுப்ரீம் கோர்ட் 2381. அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, the Lok Adalat should not be recalled unless and until allegations of fraud. இது போக ரீசன்ட் கேஸ்ல நான் இப்போ சொல்ற கேஸ்ல நோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் எல்லாத்தையுமே ஜஸ்டிஸ் லக்ஷ்மி நாராயணன் ஜே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காரு. தமிழ்நாடு ஹவுசிங் போர்டு வெர்சஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி. இதில் வந்து 14/7/2025 WPMD நம்பர் வந்து 5540 of 2025. ஒரு லோக் அதாலத்தில் வந்து தமிழ்நாடு ஹவுசிங் போர்டில் இருந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணி ஒரு லோக் அதாலத் அவார்ட் பாஸ் பண்ணிடுவாங்க. இந்த லோக் அதாலத் அவார்டில் இருக்கிற இன்னொரு அதாவது ஒரு டிராபேக், அதாவது அடுத்த கான்சிக்வன்சஸ் என்னன்னா, லோக் அதாலத் அவார்டு வாங்கின பின்னாடியும் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண எங்கே தான் போகணும், இபி ப்ரொசீடிங்ஸ் போகணும். ஸோ இட் மே பி அனதர் டிலே. இந்த இதில் வந்து அடுத்த ப்ராசஸ்க்கு போய் ஃபைல் பண்ணிடுவாங்க. இந்த லோக் அதாலத் அவார்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு இபி எல்லாம் எக்ஸிகியூஷன் பெட்டிஷன் போட்டு நடந்துட்டு இருக்கும். அப்போ தமிழ்நாடு ஹவுசிங் போர்டு வந்து ஒரு பிளீ எடுத்து ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணுவாங்க. அதில் ஒரு ஆஃபீஸர் தெரியாமல் போய் பண்ணிட்டாரு அந்த மாதிரி சொல்லி இந்த லோக் அதாலத் அவார்டு ஒரு ஃப்ராடாக வாங்கப்பட்டது, அதனால அதை ரிவோக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு வந்தப்போ சில டெபாசிட் பண்ண சொல்லுவார், அதுக்கப்புறம் அது நடக்கும். அப்போது ஜஸ்டிஸ் லக்ஷ்மி நாராயணன் என்ன சொல்லுவார்னா, இந்த ஹோல் சினாரியோ வந்து அவங்களுக்கு அந்த பெனிஃபிட்ஸை கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நீங்கள் டிலே பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லி 1 lakh காஸ்ட் போட்டு இன்ட்ரெஸ்டோட பே பண்ண சொல்லியிருப்பார். ஸோ அதில் வந்து எல்லா இதுவுமே இருக்கும். இன்னொரு கேஸு ஜலேதர் சிங் அப்படின்னு ஒரு கேஸில் இருக்குது. அந்த கேஸும் வந்து இந்த ஹைகோர்ட்டுடைய ஜட்மெண்ட்குள்ளே இருக்குது. தென் ப்ரீ லிட்டிகேஷன் கன்சிலேஷன் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் சாப்டர் 6A. இதில் வந்து பெர்மனன்ட் லோக் அதாலத் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி சொல்கிறாங்க. அந்த 22A-Bல வந்து பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி சர்வீஸ், நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ப்ரீ லிட்டிகேஷன் ப்ராசஸ் இப்போ எதில் வந்து மேண்டட்ரியாக இருக்குது. ப்ரீ லிட்டிகேஷன் அப்படின்றது ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அட்ஜுடிகேஷன் மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் டிஸ்பியூட், அது அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரீ கன்சிலேஷன் ப்ரீ லிட்டிகேஷன் ஸ்டேஜாக முடிக்கிறது. ஒரு எம்சிஓபி, ஒரு கிளைம் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பேசி இது பண்ணுறது. பட் கமர்ஷியல் கோர்ட் ஆக்டில் என்னென்னா, இட் இஸ் மேண்டட்ரி. நீங்கள் ப்ரீ லிட்டிகேஷன் செக்ஷனை முடித்தாதான் அடுத்து வந்து அதை ப்ரப்போஸ் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு அது போகும். அதர்வைஸ் அது வந்து நம்பர் ஆகாது. இதில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போது இந்த ப்ரீ லிட்டிகேஷனில் வந்து கமர்ஷியல் கோர்ட்ஸ் ஆக்ட் கீழே வந்து நம்ம எவ்வளோ கட்டணும்னா 1000 rupees ஸ்டாம்ப் கட்டணும். பட் மற்ற இதுக்கு தேவையில்லை. ஒரு ஃபார்மல் பெட்டிஷன் கொடுத்தா போதும், அங்கே ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஃபார்மேட் இருந்தால் அதில் கொடுத்தா போதும். பட் இதில் பர்மனன்ட் லோக் அதாலத்தில் இருக்கிற விஷயத்தை நான் முன்னாடி சொன்னேன். பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி சர்வீஸ் மேட்டர்ஸ் வந்து டீல் பண்ணும்போது ஒருவேளை மீடியேஷன் கன்சிலியேஷனில் செட்டில் ஆகலைன்னா that judge cannot stop at the stage itself. He can move forward to decide the issue based on the affidavit evidence given by the parties. அவங்க ஒரு பார்ட்டிஸ் கொடுக்கறத
இன்னொரு பார்ட்டிகிட்ட சர்வ் பண்ண சொல்லிட்டு யூஷுவல் கோர்ட் மாதிரியே அவங்க வந்து அடிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு எவிடன்ஸு என்ன இருக்குதோ அதை வந்து அவங்க ப்ரொசீட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து 22 சப்கிளாஸ் பி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் பெர்மனன்ட் லோக் அதாலத் அந்த ப்ரொவிஷன். இதில் யார் ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சேர்மன்னா டிஜே ஆர் ஏடிஜே அடிஷ்னல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ். அதில் யார் ஹையர் தென் த ரேங்க் ஆஃப் டிஜே, டிஜேவோட யார் ஒரு சீனியராக இருக்காங்களோ அவங்க வந்து பெர்மனன்ட் லோக் அதாலத்தை வந்து இது பண்ணுவாங்க. செக்ஷன் 22 பியில் சப்கிளாஸ் 2B வந்து இதுக்கான மெம்பர்ஷிப்பை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதை பற்றி சொல்கிறாங்க. பெர்மனன்ட் லோக் அதாலத்துக்கும் அந்த லோக் அதாலத்து மாதிரியே யார் மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா எனி பார்ட்டி, 2 பேரில் யாருனாலும் மூவ் பண்ணலாம். அண்ட் கிரிமினல் கேசஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட் ஷுட் பி ஏ காம்பவுண்டபிள் அஃபென்ஸ். காம்பவுண்டபிள் அஃபென்ஸ் தான் அங்கே இது பண்ணுவோம். ஸோ இதனுடைய வேல்யூ எவ்வளோ? பர்மனன்ட் லோக் அதாலத் கேன் டிசைட் ஃபார் திஸ் மூமெண்ட் 10 lakhs rupees. இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கிற அமௌண்ட், அந்த பேரியர் வந்து அந்த லிமிடேஷன் 10 lakhs வரைக்கும் தான் டிசைட் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் மைனூட்டாக நோட் பண்ணிக்கணும். வாட் இஸ் த பெக்யூனரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் தி பர்மனன்ட் லோக் அதாலத்? இட் கேன் டிசைட் ஒன்லி அப் டு த வேல்யூ ஆஃப் 10 lakhs rupees. Then section 22C subclass 2, after giving the application either one party அந்த டிஸ்பியூட் மெக்கானிசத்துக்கு கீழே போய் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் பவரை யூஸ் பண்ணலாம். பெர்மனன்ட் லோக் அதாலத்துக்கு எங்கே அப்ளிகேஷன் கொடுக்கணும்னா அவங்க அந்த அப்ளிகேஷன் கொடுத்துட்டு அதில் 22 சப்கிளாஸ் C3Aல வந்து அவங்களுக்கான ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபைல் பண்ணலாம், டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம், அலாங் வித் எவிடன்ஸ் கொடுக்கலாம். அண்ட் பி ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து அடிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கலான்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு பர்சன் கொடுக்குற டாக்குமெண்ட் வந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும். இஃப் நோ செட்டில்மெண்ட் அரைவ் பர்மனன்ட் லோக் அதாலத் வில் டிசைட் த இஷ்யூ. லைக் கன்சியூமர் போகிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். நம்ம கன்சியூமர் போரம் எப்படி ஒரு இஷ்யூ டிசைட் பண்ணுறாங்களோ அது மாதிரி இங்கே இருக்கிற ஜட்ஜ் வந்து இஷ்யூவை டிசைட் பண்ணுவார். 22B வந்து ப்ரொசீஜர் ஆஃப் பர்மனன்ட் லோக் அதாலத். அப்புறம் வந்து அதுலேயும் அதே மாதிரி தான் 22Dல பார்த்தீங்கன்னா எந்த பிரின்சிபலை பேஸ் பண்ணி இந்த பர்மனன்ட் லோக் அதாலத்து நடக்குதுன்னா அதே இதுதான். நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ், ஃபேர் ப்ளே, ஈக்வட்டி இதெல்லாம் பார்த்து தான் இதில் டிசைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் அவார்ட் ஆஃப் பர்மனன்ட் லோக் அதாலத் டு பி ஃபைனல். அது வந்து இட் இஸ் டீம்டு டு பி அ சிவில் கோர்ட் டிகிரி. It is made by the majority of persons. பெர்மனன்ட் லோக் அதாலத்தில் ஒரு ஜட்ஜ் இருப்பார், மற்ற கமிட்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு மெஜாரிட்டி டெசிஷனாக இருக்கும். ஷல் நாட் பி கொஸ்டின் பிஃபோர் எனி கோர்ட். தென் மிஸ்லேனியஸில் வந்து மெம்பர்ஸ் யாரெல்லாம் எப்படி இன்க்ளூட் பண்ணுறது, ஒருவேளை இந்த ஆக்டு கீழே ஒரு ஆக்ஷன் எடுத்த அதில் ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா அதுக்காக அவங்க ஆஃபீஸர்ஸ் மேலே கேஸ் போட முடியாது. பிகாஸ் அக்கார்டிங் டு செக்ஷன் 24 they have protection for taking action in good faith. நல்லெண்ணத்தின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட விஷயங்களுக்கு அவங்களால கேஸ் போட முடியாது. இது வந்து ஓவர் ரைடிங் எஃபெக்ட் உள்ள ஒரு ப்ரொவிஷன். இந்த சட்டத்தில் எவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்குதோ அதுதான் மேலோங்கி நிற்கும். இன்னொரு சட்டம் ஏற்கனவே நிலுவையில் இருந்தாலும் இதுதான் மேலோங்கி நிற்கும். அப்புறம் வந்து செக்ஷன் 27, 28 இதிலெல்லாம் வந்து ரூல்ஸ் மேக் பண்ணுறதுக்கான பவர்ஸை கொடுக்குறாங்க. 30ல் வந்து ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் ரூல்ஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான பவர்ஸை ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. இப்போ 2022ல் லீகல் எய்ட் டிஃபென்ஸ் ஸ்கீம் 2022ல் கொண்டு வராங்க. இட்ஸ் ஃபுல் டைம் எமினன்ட் லாயர் இருக்கணும். இப்போ ஒரு லீகல் நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு கிரிட்டிசிசம் இருக்குது லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி மேலே. இப்போ டிஸ்ட்ரிக்ட் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிக்கு போனால் ஒரு லாயர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த பேனலில் இருந்து அவர் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்க மாட்டார், அவர் வந்து கேஸை ப்ராப்பராக நடத்த மாட்டார், ஒரு ப்ரைவேட் கேஸுக்கு போயிடுவார், ஹி இஸ் நாட் கிவிங் ப்ரிஃபரன்ஸ் டு அவர் லீகல் எய்ட் கேஸ். இந்த மாதிரி நிறைய கமெண்ட் இருக்குது. ஸோ அந்த அடிப்படையில் நல்சா வந்து 2022ல் லீகல் எய்ட் டிஃபென்ஸ் கவுன்சில் ஸ்கீமை உருவாக்குறாங்க. இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பேனல் லாயர்ஸ், பெர்மனன்ட் பேனல் லாயர்ஸ். தே டோன்ட் என்கேஜ் இன் ஏ ப்ரைவேட் ப்ராக்டிஸ். கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் ஒரு 2 இயர்ஸுக்கு கொண்டு வராங்க. It was brought as a pilot project, then it was implemented in major districts. நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதில் ஒரு 8 பேர் இருக்காங்க. அதில் சேர்பர்சன் இருப்பார், அதுக்கு கீழே டெப்டி சேர்பர்சன் மாதிரி, தென் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க. அந்த சேர் வந்து சீப்பாக இருக்கிறவர் வந்து
எல்லாருக்குமான ஒர்க்கை பிரித்து கொடுப்பாரு. இந்த டிஃபென்ஸ் சைடு இருக்கிற கவுன்சில் வந்து ரெகுலராக மர்டர் கேஸ்லேருந்து எல்லா கேஸையுமே அவங்களுக்கு நடத்தி கொடுக்கணும். அதே மாதிரி சிவில் சைடு பார்த்தா there is a panel of lawyers available. பிரிசன் லோக் அதாலத் வந்து ஜஸ்டிஸ் ஆனந்த் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருக்கும்போது கொண்டு வரப்பட்டது. நிறைய அண்டர் ட்ரையல் பிரிசனர்ஸ் வந்து இருக்கிறதுனால மோர் தென் 50% we have அண்டர் ட்ரையல் பிரிசனர் in the jail. therefore அதை ரெடியூஸ் பண்ணுன்றதுக்காக பிலோ 3 years அஃபென்ஸ் எல்லாம் வந்து இதில் ஆட் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க. அதுவும் வந்து ப்ராஜெக்ட் லான்ச் பை த நல்சா. நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இந்த நல்சா கிரியேட் பண்ணியிருக்கு. நேஷனல் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி ஸ்கீம், அப்புறம் ஹானரரியம் டு லாயர்ஸ், பாராலீகல் லாயர் வாலண்டியர்ஸ். இப்போது ரீசன்ட் ஜஸ்டிஸ் பாரத் சக்கரவர்த்தி ஆர்டர் ஒன்று படிச்சுங்கன்னா நான் விக்டிம் காம்பன்சேஷன் எடுக்கும்போது சொல்கிறேன். அதில் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா, அந்த வயசான லேடிக்கு ஒரு பாதிக்கப்பட்ட லேடி ஜுவல்ஸ் மிஸ் ஆகிருக்கும், அப்புறம் கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு போய் அந்த விஷயங்களை அப்ளிகேஷன் வாங்குறது மற்ற விஷயங்களை செய்யறதுக்கு ஒரு பாராலீகல் வாலண்டியர் அனுப்புங்க, அவங்கள கூப்பிட்டு கஷ்டப்படுத்தாதீங்கன்னு சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ அதுக்கான வாலண்டியர்ஸ் அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு நாளுக்கு ஸ்டைஃபன் கொடுக்கணும் இப்படின்ற மாதிரி நிறைய இதை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க. முக்கியமாக லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி அந்த கமிட்டி வந்து டிசைட்ஸ் த விக்டிம் காம்பன்சேஷன் அண்ட் forward the other proposal for as regards to victim compensation to the concerned authorities. Tamil Nadu State Legal Service Authority constitute பண்ணும்போது 1997 ரூல்ஸ் கொண்டு வராங்க. அதே மாதிரி ஹைகோர்ட் லீகல் சர்வீஸ் கமிட்டிக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் 1998 கொண்டு வராங்க. ஸோ இதுதான் இதில் இருக்கிற ஒரு லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி ஆக்டோடைய ஒரு ப்ராட் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி ஆக்ட் வந்து ப்ராட் 1987. இட் ஹேஸ் 3 major parts: national level, state level, district level and the taluk level. அதில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தோம். முக்கியமாக செக்ஷன் 12 and 13 which speaks about criteria and the functions of லோக் அதாலத். லோக் அதாலத்தில் 2 இருக்குது, பர்மனெண்ட் லோக் அதாலத், இன்னொன்று நார்மலாக இருக்கிற லோக் அதாலத். இதில் எல்லாத்துலேயுமே ஜஸ்டிஸ் ஈக்வாலிட்டி தான் ப்ளே பண்ணுது. பர்மனெண்ட் லோக் அதாலத் கேன் டிசைட் த மேட்டர்ஸ், இட் நீட் நாட் ரெஃபர் த மேட்டர் பேக் டு த கோர்ட். அதெல்லாம் வந்து இதில் இருக்கிற முக்கியமான அம்சங்கள். நிறைய ஸ்கீம்ஸை வந்து நல்சா ஏற்படுத்தியிருக்கு. ஸோ இந்த அவுட்லைனோட இது முடிக்கிறேன். எனி கொஸ்டின்ஸ் ரிகார்டிங் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி ஆக்ட் யூ கேன் ரைஸ். அப்பீலா? அப்பீல் அவார்டுக்கு எதிராக போகவே முடியாது. அதுக்கு தான் நான் ஒரு மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் சொன்னேன், ஜஸ்டிஸ் லக்ஷ்மி நாராயண் ஜட்ஜ்மெண்ட். இட் சேஸ் you can challenge before article before the constitutional court. அது ஃப்ராடா இருந்தா டிக்ளேர் பண்ணிடுவாங்கல்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு அவருக்கு ஒரு டிஸ்பியூட், நீங்களே இல்லாம இன்னொருத்தர் கூட்டு வந்து ஒரு இம்பர்சனேஷனை முடிச்சு வேற ஆதார் கார்டு கிரியேட் பண்ணி, இட்ஸ் a fraud. So it should be questioned before the high court and the order will go and the degree will go. We can challenge. நடந்திருக்கு, நான் நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட் வச்சிருக்கேன். ஜலர் சிங் அந்த கேஸில் வந்து எதெல்லாம் போகலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறாங்க. இட்ஸ் ரொட்டீன் ஆயிடுச்சு. இப்போ கூட ஜஸ்டிஸ் பிடி ஆசா ஜட்ஜ்மெண்ட் அன்னைக்கு படித்தேன். அவங்க டிஎன்எஸ்டிசியில் வந்து ஒரு அவார்டு பாஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கும், அது கொடுக்காமே இருப்பாங்க, அதில் டிலே ப்ராசஸ் இருக்கும், அதுக்கு செப்பரேட்டாக ரிட்டு போட்டு அவங்க கொடுக்க வைப்பாங்க. இப்படி நிறைய லிட்டிகேஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. இட்ஸ் ஆன்கோயிங். நிறைய அப்படி ஃப்ராடாக இருக்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க.